آپ کھلا دھمکی نہیں دے رہے فورسز کو کہ جو کرنے کرو ہم بھی اپنے ساتھ چیزیں لے کے آئیں گے؟ سید زادوں کے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. کیا ان کو سید زادوں کی اتنی حیا نہیں ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قطر والے جانتے ہیں قطر مرنا تو ویسے بھی ایک دن مرنا ہے. سارے چیزیں اٹھا کے لاؤ, ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرو. ان کے ساتھ بھی دو ہاتھ دو پاؤں ہیں, ہمارا ساتھ بھی. پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پریس پہ. اس وقت ہم موجود ہیں فیض آباد پوائنٹ میں, جو کہ پنڈی اور اسلام آباد کو آپس میں جوڑتا ہے. یہ پورا کا پورا سیل کر دیا گیا. پنڈی اور اسلام آباد کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ سب کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے ہیں. کنٹینر کے ساتھ ساتھ اس کے آگے مٹی بھی ڈال دی گئی ہے تاکہ اگر عوام کا زور آتا ہے تو کنٹینر آگے پیچھے نہ ہو سکے. اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو پولیس ہیں, ایف سی ہیں, اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, وہ بھی ان کے بھی دستے یہاں پہ موجود ہیں تاکہ جو بھی اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس کو ٹیکل کر لیا جائے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جتنی بھی فورسز آئی تھی یہاں پر کنٹینر بھی لگا دیے گئے تھے, لیکن ٹی ایل پی کی جو مذہبی جماعت ہے اس کے جو کارکن ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کارکن موجود ہے, آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, ان کا مین موٹیو کیا ہے یہاں پہ آنے کا, کیا ان کی اعلیٰ قیادت بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان رضوی ہے اور میں ضلع راولپنڈی تحصیل کلر سیدوں کا رہنے والا ہوں. تحریک لبیک کے پروٹیسٹ کے لیے میں الحمدللہ اپنی جان, اپنا کفن, اپنا سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. ہر وقت ہم اپنے ملک اور اپنے مذہب اسلام کے لیے اور تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. جہاں تحریک لبیک ہمیں کال کرے گی انشاءاللہ ہم اسلام کے لیے ہم اپنی جانیں لے کر پیش آئے ہیں. اور سر عام کھلے عام میں کہتا ہوں کہ میں تحریک لبیک کے پروٹیسٹ کے لیے یہاں آیا ہوں. کیا آپ کی اعلیٰ قیادت بھی یہاں پر موجود ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل پرسوں رات سے ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کے اندر ایک ہنگامی صورتحال بنی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کی سروس بھی پچھلے 24 گھنٹوں سے پاکستان کے اندر جام ہے, جس وجہ سے ہمیں ابھی تک مصدقہ اطلاعات نہیں مل رہی کہ قیادت ہماری یہاں پہ پہنچے گی یا لاہور سے مارچ شروع ہوگا. لیکن انشاءاللہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمیں قیادت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ آپ کو پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ملی اور پھر بھی آپ یہ غیر قانونی آ رہے ہیں, تو پولیس یا جو فورسز ہیں وہ تو انہوں نے تو عوام کو جو ہے وہ تو سیف کرنا ہے نا, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اجازت لی تھی ڈی سی اسلام آباد سے یا پنجاب کے ڈی سی سے, پنڈی کے ڈی سی سے؟ جی بالکل, سوشل میڈیا پہ اس چیز کا باقاعدہ نوٹس موجود ہے جو ہماری اعلیٰ قیادت نے ایک ریٹن پیپر دے کے باقاعدہ طور پہ اجازت ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے اس پروٹیسٹ کے باوجود, اس کے باوجود یہ ظالم اور جابر حکومت ہمارے کارکنان, ہمارے عہدیداران اور ہماری قیادت پہ جو ظلم و ستم کر رہی ہے. ہمارا ان کو یہ پیغام ہے کہ یہ ملک یہ آپ کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس ملک کا حکمران بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت کی مارنا تو ویسے بھی کرتے ہیں. کل 100 بندے ہمارے پچھلے بار سیلاب پانی میں دہشت گرد چھوڑے, یہ لوگوں نے سب کچھ چیزیں کر رہے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ سارے ملک کے ایک بار آ جائے اور یہ سارے سب سے پہلے یہ کام ہم بات یہ ہے کہ سارے نکل آئے. آپ کا مین موٹیو کیا, مطلب جس طرح پروٹیسٹ کے ایک ہوتا ہے منشور ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے اپنی ڈیمانڈز ہیں یہ پوری کروانی ہے, تو آپ کی مین ڈیمانڈز کیا عوام کو بتا دیں تاکہ ان کے ذہن میں پتہ لگ جائے کہ یہ اس وجہ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تحریک لبیک کے ہر نچلے کارکن سے لے کر اوپر والی قیادت تک ایک ہی موقف ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو اسرائیلی صہیونیوں اور یہودیوں کی طرف سے جو ظلم و جبر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم مسلمان کمزور ہیں, ہم امت کے لوگ جو مسلمان ہیں تحریک لبیک کمزور ہیں, ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. ہم اپنا موقف لے کے یہاں اسلام آباد میں اپنے حکمرانوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ایک ایٹمی ملک اور مسلم ملک کے حکمران ہیں. اپنی توپوں کا, اپنی میزائلوں کا جو گولیاں ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں ان کا رخ اسرائیل کی طرف کریں اور ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر کے ہمارے جذبات کو فروغ دیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں, یہ انٹرویو کے درمیان بھی بہت کچھ بول رہے تھے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا اپنے جذبات شو کروا رہے ہیں. میں تو سر جذبات, السلام علیکم, سارے پورا پاکستان عوام کو یہ درخواست ہے کہ سارے دیکھو, اور کبھی سیلاب چھوڑتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, مارتا ہے ویسے بھی مارتے ہیں. سارے ملکوں میں یہی ہوا ہے, چاہے بنگلہ دیش کے اوپر ہوا ہے, سارے عوام کٹے ہوئے ہیں, سارے وہ نکل آئے.
क्या वो एक वज़ीर ख़जाना को पकड़ लिया, बकाया सारे वज़ीर आज़म लोग ऊपर जहाज़ में चला गए। इस तरह हमारा मुल्क भी इस तरह है, सारे अवाम बाहर निकल आ जाएगा तो खुद ब खुद ये सारे जितने बड़े लोग हैं ना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और जरदारी, ये सबसे पहले एयरपोर्ट पहुँचे होंगे, ये ऊपर जहाज़ में होगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगा हमारा अवाम। तो हमारा ये दरख्वास्त है कि सारे अवाम इकट्ठे हो जाए। ये देखो अभी जो सा जलसा आ रहे उसी के साथ आप लोग ताउन करें, सारे घरों से बाहर आ जाओ, इनके साथ मुदाखलत करो और इन अवाम को जो से बंदे इधर हमारे सिक्योरिटी पे खड़े हुए, पुलिस है, जो रेंजर वाला है, खाली हाथ ना आओ। मैं कहता हूँ आपके साथ जो सा चीज़ घर पे है सारे चीज़ें उठा के लाओ, मरना तो वैसे भी एक दिन मरना है, सारे चीज़ें उठा के लाओ, इनके साथ बार भरपूर मुकाबला करो, उनके साथ भी दो हाथ और दो पाँव है, हमारा साथ भी है, मरना है तो मरो, नहीं मरना है तो बस फिर इसी तरह जलील व ख्वार हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। या आप धमकी नहीं दे रहे फोर्सेस को कि जो करने करो, हम भी अपने साथ चीज़ें लेके आएंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ यार, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, खुद आप देख रहे हो हमारे हुक्मरानों के साथ क्या हो रहे हैं। कभी उधर देख लो क्या करते हैं, कभी वो कहते हैं इनको मार दे उनको। अब ये मुसलमान है, हमारा मुल्क है, ये एक तबलीग के मुल्क है। के कारकुन है? हाँ, मैं भी उनके कारकुन हूँ। कौन सी जगह से आए आप? मैं इधर पिंडी से आया हूँ। अच्छा। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक मुसलमान के साथ होते हैं ना तो हर जगह में खड़ा हो जाओ, या बेशक ये पिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो, पिशावर का हो, चरसद्दे का हो, मर्दान का हो, मुसलमान एक है, कलमा एक ही पढ़ते हैं, एक ही मोहम्मद नबी का मुसलमान है, उसके उम्मत है। मैं कहता हूँ जो भी है एक ही खड़ा हो जाओ, सबको जवाब दे दे। ये चोर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सारे चोर है, इनको भगाना चाहिए। हमें मुस्लिम वो लीडर चाहिए जो ईमानदारी के साथ हमारा मुल्क चलाए, बस। ओके, अल्लाह हाफिज़। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर TLP के बहुत से कारकुन मौजूद हैं। कैमरामैन ज़रा दिखाना, वीडियो दिखाते। देखें पूरे रास्ते बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर इनका जज्बा इतना है कि ये यहाँ पर मौजूद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बताइए, इस तरह इनके कारकुन जो हैं और भी दूसरी जगह पे भी मौजूद हो। अभी तो ये फिलहाल हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे हैं, क्या पता मई रोड पे भी हो। इसी तरह यहाँ पे कारकुन मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी देखें, पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज होते हैं, एम्बेसीज़ के सामने भी होते हैं और अमेरिका की एम्बेसी के सामने भी होते हैं। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं देखी कि लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए, कत्ल गारत की जाए, ज़ख्मी किया जाए। ये पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना हुआ है, इस मुल्क में जब कोई फ़लस्तीन के हक़ में निकलता है, ख़त्म नबूवत के वाले से कोई आवाज़ बुलंद करता है या और दीगर मामलात में, तो यहाँ पर जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये रियासत से हमारा सवाल है। देखें, अमेरिकन एम्बेसी मस्जिद अल-अक्सा से ज़्यादा मुकद्दम तो नहीं है। हमारे लिए तो मस्जिद अक्सा की उर्मत जो है वो बहुत ज़्यादा मुकद्दम है। फ़लस्तीनी एम्बेसी की हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं, और न ही हम वहाँ पे तोड़ फोड़ करने जा रहे थे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। अब जुम्मे वाले दिन आज हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। देखें, 2024 में तूफ़ान अल-अक्सा मिलियन मार्च हुआ, आप सब ने देखा है। यहाँ पे तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग शरह दस्तूर तक गए हैं। आप सब मुझे बताएं कि एक पता भी टूटा है? नहीं टूटा, एक पता भी नहीं टूटा। तो फिर इन पुरअमन लोगों पे ये जुल्म, एहतजाज से 2 दिन पहले लोग सोए हुए थे घरों में, तो आपने मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन पे जाके गोलियां क्यों बरसाईं? आपकी अगर इसराइल से कोई बात हो गई थी जंगबंदी के वाले से, तो आप TLP को बताते, आप बैठकर अपना मौक़िफ़ समझा सकते थे। आपका ये काम नहीं था कि आप सीधे स्ट्रेट फायर जाके करें शकान रसूल पे। वहाँ पे एक सईद हशमतुल्लाह शाह साहब शहीद हुए हैं, तो 2 हमारे कारकुनान शहीद हुए। एक कारकुन जब अस्पताल लेके पहुँचे तो खुलाई मखलूक ने आके उनकी लाश को तहवील में ले लिया। लाश को वो छीन रहे थे, और उनके भाई को और 2 बहनों को वहाँ पे सैयद ज़ादों के चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। क्या इनको सैयद ज़ादों की इतनी हया नहीं है? बेइजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कतर वाले जानते हैं कतर शान अहले बात। क्या आपकी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है? क्योंकि हमें देखने को यही आ रहा है कि आपके जो कारकुन हैं पिंडी इस्लामाबाद के, वही फ़िलहाल हमें मिले हैं। आपकी क़यादत का कोई मेन बंदा नहीं मिला, तो क्या वो क़यादत के बंदे अभी पीछे हैं या आगे हैं, वो ज़रा हमें बता दें। और आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? देखें, हमारी क़यादत अगर निकलती है, उस दिन चट्टा साहब यहाँ पे फैज़ाबाद पहुँचे, तो यहाँ से जो ही उनकी वीडियो बनी है कि मैं फैज़ाबाद पहुँच आया हूँ, थोड़ी देर में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया।
क़यादत अब सामने आती है तो उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा काफ़िला पहुँचता है, मीर मोहतरम पहुँचते हैं, तो इंशाल्लाह सारी क़यादत भी यहाँ पे मौजूद होगी और इंशाल्लाह यहाँ पे मैदान लगाएंगे। पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा मुल्क है, हमने इसकी हिफाजत करनी है और हम इसके भी कहल नहीं है कि हमारे मुल्क का एक पत्ता टूटे, एक फूल भी कोई तोड़ के लेके जाए। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये नहीं है कि हम कोई दहशतगर्द हैं या कोई बाहर से आए हुए हैं। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे पास अपने दादा परदादा और नकरदादा सब के शजरे मौजूद हैं, ठीक है। इसी मुल्क हैं, हमारे ऊपर ये जुल्म न किया जाए। हम लोग फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना आइनी और कानूनी हक़ है।